اور پاکستان تحریک انصاف نے عوامی عدالت میں بھی پینما کا کیس لگا لیا ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ حق میں نہ آیا تو پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی۔ کپتان کو دھرنے کی پر آج بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا 2 سال پہلے تھا۔ عمران خان پینما کیس میں حکمرانوں کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت تحریک انصاف نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، پینما کیس میں حکومت پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ عوام کو پینما کیس بھولنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، لیکن اس کے ساتھ کپتان نے عوامی عدالت میں بھی کیس پیش کر دیا ہے۔ نواز شریف آپ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں، میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام ایک طرف، ڈاکو دوسری طرف۔ کپتان ابھی بھی دھرنے کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ عوام کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اسلام آباد میں دیے جانے والے دھرنے کا نتیجہ ہے جس نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ حکمرانوں کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پر ہوگی اور دوبارہ دھرنے کا آپشن بھی ہرگز امکان نہیں۔ مبصرین کا کہنا تھا کہ کپتان اگلے انتخابات میں ہارے ہوئے انسان کے ٹیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ پینما کا فیصلہ توقعات کے خلاف آنے پر وہ دوبارہ عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ یہ مہم پینما لیکس کے فیصلے سے اٹھنے والی دھول کو دبانے کا کام بھی کرے گی اور اگلے انتخابات کی تیاری بھی اسی عوامی رابطہ مہم سے شروع ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، شہر قائد کی بات کریں گے۔ کراچی کے نارتھ ناظم آباد میں واقع مدنی گراؤنڈ پر قبضے کے خلاف اہلیان محلہ نے انوکھا احتجاج کیا۔ مصروف شاہراہ 5 اسٹار چورنگی پر احتجاجی کرکٹ میچ کھیلا۔ رہائشیوں نے کہا کہ علاقے میں موجود واحد میدان کو نجی ملکیت میں دیا جا رہا ہے جو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اختر نواز رپورٹ کریں گے۔ نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی پر واقع مدنی گراؤنڈ کو نجی ملکیت میں دینے کے خلاف اہلیان محلہ نے احتجاجی کرکٹ میچ کھیلا۔ مصروف شاہراہ پر نوجوان اور بچوں نے کرکٹ، والی بال، ٹیبل ٹینس، پوگو سمیت دیگر گیمز احتجاجاً کھیلے۔ اس موقع پر نوجوانوں کا کہنا تھا کہ پورے علاقے میں ایک گراؤنڈ تھا، اسے بھی قبضہ مافیا نے چھین لیا۔ جو موجودہ یو سی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ان کے جو بھی چیئرمین صاحب آئے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا ان کے کیا نام ہے، وہ صاحب بھی انوالو ہیں، پتہ نہیں کون کون انوالو ہے۔ تالے لگے ہوئے گراؤنڈ کو، اگر محلے کے بچے تالے کسی مطلب اپنے طور پہ توڑ تاڑ کے کھیلنے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں، دوسرے دن ان کو دھمکایا جاتا ہے، پھر وہ تالے دوبارہ سے لگا دیے جاتے ہیں۔ بچوں کا کہنا تھا کہ گھر یہ قریب ایک ہی گراؤنڈ تھا، اب اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ نہ چھینیں۔ پارک کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی اسپورٹس کھیلنے کے لیے تو ہم روڈوں کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا مدنی گراؤنڈ دے دیں واپس، تاکہ ہم اپنے سارے کھیل وہیں کھیل سکیں۔ گراؤنڈ پہ قبضہ ہو گیا، وہ ہمیں کھیلنے نہیں دیتے، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ بچے روڈ پہ کھیلیں گے، مطلب ایکسیڈنٹس کاز ہوں گے، ڈیتھس آئے، ہمارے لیے گراؤنڈ کھولیں اور ہمیں کھیلنے دیں۔ بچوں کے لیے گراؤنڈ بند کرنے پر تشویش ہے، بچوں کو سڑک پر کھیلنا پڑے گا جو حادثات کا سبب بنے گا۔ پارک کو کھلنا چاہیے کیونکہ پارک جو ہے وہ بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہاں پہ کرکٹ کیا وہ گلی میں کھیلیں یا روڈ پہ کھیلیں۔ روڈ پہ گاڑیاں آتی ہیں، ٹریفک آتا ہے، گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں ہمارے، نہ اسکولوں میں آج کل گراؤنڈ ہے، نہ ہمارے محلے میں آج کل گراؤنڈ ہے۔ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ احتجاجی اسپورٹس سرگرمیوں اور احتجاج میں بزرگ، نوجوان، بچے اور خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور مدنی گراؤنڈز کی بحالی کے نعروں پر مبنی پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ گراؤنڈوں میں تالے، پارکوں میں تفریح کی اجازت نہیں، نوجوان کہاں کھیلیں، بزرگ کہاں واک کریں۔ اہل محلہ کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کے گراؤنڈ کو واپس کیا جائے۔ کیمرامین ثاقب خان کے ساتھ اختر نواز، وقت نیوز، کراچی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ جہلم میں جی ٹی روڈ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے 15 زخمیوں کو، کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ جہلم میں ٹریفک
ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में कई घरों के चिराग गुल हुए। जीटी रोड पर कार और वैन के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयीं। हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गयी और 10 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि 2 अफराद ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा। जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हादसा कार का टायर फटने के बायस पेश आया, जो तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर मुखालिफ सिमत से आने वाली वैगन से टकरा गयी। दोनों गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक तसादुम हुआ और जानी नुकसान भी ज्यादा हुआ। दूसरी जानिब जख्मियों को अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत से इख्तियारात लेने के लिए समरी तैयार कर ली गई है। अब वजीर आला मुराद अली शाह कानून के पीछे नहीं छुप सकते। महदूद इख्तियारात के बावजूद कराची को एशिया का साफ सुथरा शहर बनाएंगे। तफसीरात बता रहे हैं AK मोहसिन अपनी रिपोर्ट में। डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के जिला मलिक पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क की तामीर का संगे बुनियाद रखने के लिए तख्ती की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बल्दिया के ओहदेदार और इलाका मकीन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह MQM पाकिस्तान का कहना था कि हम महदूद इख्तियारात के साथ शहर को साफ कर रहे हैं। जिला मलीर में 4 पार्क्स और 4 डिस्पेंसरियां बनाई जा रही हैं। गलियां भी पक्की करेंगे। कराची को एशिया का साफ सुथरा शहर बनाएंगे। हमने उन गलियों को इस तरह इस मर्तबा पुख्ता करने की मंसूबाबंदी की है कि वो कई सालों तक वो गलियां पुख्ता रहें, वो सड़कें पुख्ता रहें और लोगों को भी एक वाज़े तब्दीली महसूस हो। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि जिस तरह कराची के अवाम हमारे पार्टनर हैं, मीडिया भी पार्टनर बने और हमारी गलतियों की निशानदही करे। उनका कहना था कि कचरा जलाया नहीं, तल्फ किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि सड़क बनाने और सेवरेज लाइन डालने के बाद दोबारा खुदाई कर दी जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत से इख्तियारात लेने के लिए समरी तैयार कर ली है। अब वजीर आला सिंध कानून के पीछे नहीं छुप सकते। नियत कर लें तो रास्ता बनता है। हमने वो रास्ता बना दिया है। मुराद अली साहब ये नहीं कह सकते कि कानून में तरमीम नहीं हो सकती। कानून तो अटल है, कानून को रखें अपने पास, अटल है, रखें। हमने समरी बनाकर 5 बड़े इख्तियारात और महकमे लेने के लिए वो समरी हमारी बन गई। हम बहुत जल्दी इसको वजीर आला को भेजेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें वाटर बोर्ड तक रसाई दें, हम पानी का मसला भी हल कर देंगे। नश्तर पार्क के जलसे के लिए बल्दिया के वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। हमने जलसा चंदा जमा करके किया और बिजली का बिल भी अदा किया। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ AK मोहसिन, वक्त न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब जनाब अस्पताल में इलाज की सहूलियात न मिलने से जांभक जहरा बीबी के घर कसूर पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कसूर की रहायशी खातून जहरा बीबी के घर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने के बायस जहरा बीबी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े पर दुख अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बेहिसी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर मसीहा कहलाने के हकदार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिंदगी का सहारा बनने वाले डॉक्टर्स ने ही बेहिसी का मुजाहरा किया। गफलत और कोताही के जिम्मेदार किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। शहबाज शरीफ ने जांभक खातून के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए माली इमदाद का चेक भी दिया। और अभी अहम खबर यह है कि फौजी अदालतों ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर काम करना बंद कर दिया है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों में कानून के मुताबिक फैसले किए गए। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फौजी अदालतों के जरिए मुकदमात निपटाने से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में वाज़ेह कमी वाक़ हुई और फौजी अदालतों को दहशत गर्दी के 274 केसेस भिजवाए गए। ISPR के मुताबिक 274 में से 161 केसेस में मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई गई और मुजरिमों में 12 मुजरिमान को
फांसी दी जा चुकी है। फौजी अदालतों ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया है। फौजी अदालतों में कानून के मुताबिक फैसले किए गए, ये कहना है ISPR का। कहा गया कि फौजी अदालतों के जरिए मुकदमात निपटाने से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई है। फौजी अदालतों को दहशतगर्दी के 274 केसेस भिजवाए गए, जिनमें से 161 केसेस में मुजरिमों को मौत की सजा भी सुनाई गई। ISPR का ये भी कहना है कि मुजरिमों में से 12 को फांसी दी जा चुकी है। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर बना दिया गया। बिलावल हाउस कराची में दोनों जमातों के अहदेदारों का इंतखाब किया गया। बिलावल हाउस कराची के एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुंतखब कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर मुंतखब हो गए। सेनेटर मौला बख्श चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। सेनेटर सलीम मांदीवाला पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों का भी इंतखाब कर दिया गया। चौधरी मंसूर अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, सेनेटर नगीर बुखारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। हैदर जमान कुरैशी को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। दोनों जमातों के अहदेदार 4 साल के लिए मुंतखब किए गए।